الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. സഹോദരങ്ങളെ, പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2 റക്അത്തുകളായിട്ടാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കൂടാതെ 7 തക്ബീറുകളും, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ 5 തക്ബീറുകളുമാണുള്ളത്. ഈ തക്ബീറുകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകമായ സ്വലാത്തുകളോ ദുആകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. തക്ബീറുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരികയോ മറയും സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താലും നമസ്കാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാവരും നിയ്യത്തെടുത്ത് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുക. അല്ലാഹു അക്ബർ 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 അല്ലാഹു അക്ബർ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في قرآنه الكريم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر إن شاء الله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ആദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വമിൻകും. നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഖുതുബ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഈദ്ഗാഹ് വിട്ട് പോകാവൂ. പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം മാത്രമല്ല, പെരുന്നാളിന്റെ ഖുതുബയും അതിനുശേഷമുള്ള സ്വതക്കയും പെരുന്നാളിന്റെ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ന ഓർമ്മ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകം മുഴുവനും വളരെയധികം ആശങ്കയോടുകൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 3-4 കൊല്ലമായി പലസ്തീൻ യുദ്ധവും ഇറാൻ യുദ്ധവും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ നിരപരാധികൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാവുകയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധിയിലായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങൾ, വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം വ്യാപകമായ രൂപത്തിൽ ലഹരി, അതേപോലെ തോന്നിയവാസങ്ങൾ, അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം. രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വേർതിരിവുകളും വർഗീയതകളും എല്ലാം വളരെയധികം വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഇവിടെ പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റു പല നിരക്കുമുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും
പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്ത് നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്കും നാടുവിട്ടു പോകുന്നതിലേക്കും അങ്ങനെ പല നിരക്കുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നവരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഡിപ്രഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ അന്തർമുഖന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാം. മതനിരാസം വളർന്നു വരുന്നതും മതം വേണ്ട എന്ന ചിന്താഗതി വരുന്നതും പ്രതിസന്ധികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു അത്താണിയില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജീവിതത്തിലെ 5 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ നാട്ടിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധനകൾക്കെതിരെ, പ്രതിമകൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയെ ആ നാടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കത്തിച്ചു കൊല്ലാൻ. അതായത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹതാപമുണ്ടാകും. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജനാസ കാണുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കബറടക്കുന്നത് പോലും അവർ ഭയപ്പെട്ടു. കാരണം ആ കബറിനരികിൽ പോയി ഈ ആളുകൾ സങ്കടം തീർക്കുമോ എന്ന് ചിന്ത. അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയെ കരിച്ചു കൊല്ലാൻ. കത്തിച്ചിരി ചാമ്പലായാൽ പിന്നെ ചാരം പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തീഷ്ണമായ ചൂടുള്ള ഒരു വലിയ തീക്കുപ്പാലം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇട്ട് കരിച്ചു കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്രൂദ് എന്ന നാടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, ആ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി മനസ്സിലാക്കിയ സമയം, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ മരണത്തെ വാടി വിളിക്കുന്ന വലിയൊരു തീക്കുപ്പാലമുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അറിയാൻ, ഞാൻ ഇനി മരിക്കും, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസവും ത്വക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോമവും എല്ലാം കരിഞ്ഞ് ഞാൻ ചാമ്പലായി പോകുമെന്നറിയാം. അവിടെയാണ് മലക്കു ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറയുന്നത്, ഈ നാട്ടുകാരെ നശിപ്പിക്കണോ ഇബ്രാഹിം? അദ്ദേഹം എന്താണ് വിളിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത്? എനിക്ക് എന്റെ അല്ലാഹു മതി, അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭയസ്ഥാനം. ഈ ചിന്തയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഇബ്രാഹിം നബി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ അല്ലാഹു മതി, അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭയസ്ഥാനം. എന്താ പിന്നെ സംഭവിച്ചത്? ലോക ചരിത്രത്തിൽ തീയെ തണുപ്പാക്കിയത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോക ചരിത്രത്തിൽ തീയിൽ നിന്ന് ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും തീയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം തീ കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീക്കുമ്പാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് അട്ടഹസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായനായി ഇബ്രാഹിം നബി തീക്കുമ്പാരത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഖുൽ യാ നാറു കൂനി ബർദൻ വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം. അല്ലയോ തീയെ, ഇബ്രാഹിമിന് നീ സമാധാനമാവണം, തണുപ്പാവണം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ശരീരത്തിന് സമാധാനവും തണുപ്പും കൊടുക്കാൻ തീയോട് അല്ലാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ തീക്കുമ്പാരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികൾ പോലും അതിന്റെ തീഷ്ണമായ ചൂട് കാരണം കത്തിച്ചാമ്പലായി താഴെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ രോമം പോലും തെറിയാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീക്കുമ്പാരത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് ആപത്തുകളിൽ, പ്രതീക്ഷകളിൽ, പ്രതിസന്ധികളിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഉറച്ച ചിന്തയും പാഠവുമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാമത്തേത്, പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്, നാട്ടിൽ നിന്നല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വാപ്പ ആരാണ്? ആസറാണ്. ആസർ നിസ്സാരക്കാരനായ മനുഷ്യനല്ല. എബ്രഹാമിയ പാതയിൽ കടന്നു വരുന്ന മതമാണ് ജൂത, ക്രൈസ്തവ, ഇസ്ലാമിക മതങ്ങൾ. ആ വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണവരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം പോലുമല്ലാത്ത, വിശ്വാസി പോലുമല്ലാത്ത ആസറാണ്. ആസർ നബിയുടെ ആസർ എന്ന മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി. ആ ഇബ്രാഹിം നബിയിലാണ് ഇസ്മായിൽ നബി ഉണ്ടായത്, ഇസ്ഹാഖ് നബി ഉണ്ടായത്. ആ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് യാക്കൂബ് നബി വരുന്നത്, യൂസുഫ് നബി വരുന്നത്. യൂസുഫ് നബിയുടെയും യാക്കൂബ് നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആളാണ് ആസർ, പിതാവാണ് ആസർ. ആ ആസറിന്റെ പണി എന്തായിരുന്നു? വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ആസറിനോടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി സംസാരിക്കുന്നത്. യാ ബനി ലിമ തഅബുദു മാ ലാ യസ്മഉ വലാ യുബ്സിറു വലാ യുഗ്നി അൻക ശൈആ. ഉപകാരമില്ലാത്ത, കാണാൻ കഴിയാത്ത, കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഒന്നിനും ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ കളിമൺ പ്രതിമ എന്തിനാണ് വാപ്പ ആരാധിക്കുന്നത്
ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം, എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, എന്റെ ഇലാഹുകളെ നീ കളിയാക്കുകയാണോ, നീ വെറുക്കുകയാണോ? ഈ ഏർപ്പാട് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കും, എന്നെ വിട്ടകന്നു പോയിക്കോളൂ എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ആട്ടി പുറത്താക്കുമ്പോഴും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നിരാശനാകുന്നില്ല. തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വീടുവിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വീടുവിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്ന കൃത്യമായ കണിശമായ പാതയാണ് മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം. അതാണ് ഹാജിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് പങ്കാളിയില്ല, നീയൊരു പങ്കാളിയുമില്ല എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയ ഹാജിമാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ വഹ്ദാനിയത്ത്, ആ ഏകത്വം ഇബ്രാഹിമിനെ പഠിപ്പിച്ച പാതയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാഠം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമോ? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല. മക്കളുണ്ടാകാതെ വന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി നിരാശനായിരുന്നു, സത്യമാണ്. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ദുആയിലെത്തുകയാണ്, റബ്ബി ഹബ്ലി മിനസ് സ്വാലിഹീൻ, അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ എനിക്ക് നൽകണേ. ആദ്യ ഭാര്യ സാറ സുന്ദരിയായിരുന്നു. സാറയിൽ മക്കളുണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് സാറയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഹാജറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച ഹാജറ എന്ന കരകരുത്ത വലിയ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഹാജർ, ആ ഹാജറിൽ 83 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായ. ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇസ്മായിൽ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പരീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, നീ മക്കയിലേക്ക് പോകണം, ഹാജറിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും മക്കയിൽ ഒഴിവാക്കണം. മക്കയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആളുകൾ സൗജന്യമായി മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തമ്മടിക്കും. അതിനുവേണ്ടി എന്തു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. പക്ഷെ അന്നത്തെ മക്ക കന്നുകാലികളില്ലാത്ത, പക്ഷികളില്ലാത്ത, മൃഗങ്ങളില്ലാത്ത, മരങ്ങളില്ലാത്ത, ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുഭൂമി. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ തോളിലേക്ക് ഗർഭിണി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ പാല് കൊടുക്കുന്ന, മുല കൊടുക്കുന്ന ഹാജറുമായി പോകുമ്പോ അമിനാ താഴ്വരയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഹാജറിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും അവിടെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹാജർ വെപ്രാളപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമിയാണ് നോക്കണം. ൂരിട്ടുള്ള മരുഭൂമി, പ്രകാശമായി നിലാവളിച്ചമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല, തണൽ കൊള്ളാതൊരു മരം പോലുമില്ല. മഹതിയായ ഹാജർ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് പിണങ്ങിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ല. സ്നേഹമായിരുന്നു ഹാജറിനോട്, ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇസ്മായിലിനോട്. പക്ഷേ ഹാജർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നത്? അല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ? അതേ, റളിതുബില്ല, എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ഹാജർ പറഞ്ഞ് ആ മരുഭൂമിയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇസ്മായിലുമായ കുഞ്ഞുമായി ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. മുലപ്പാൽ വറ്റാൻ തുടങ്ങി, വെള്ളം തീരാൻ തുടങ്ങി. അവിടെയാണ് സഫാ മർവ, ഇന്ന സഫാ വൽ മർവത മിൻ ശആഇരിയ, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിആറാണ് സഫാ മർവ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് സഫയിൽ നിന്ന് മർവയിലേക്ക്, മർവയിൽ നിന്ന് സഫയിലേക്ക് ജീവന് വേണ്ടി പിടയുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന മാതാവിന് അല്ലാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുപ്പിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംസം, 5000 വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള നീരവകളില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്മായിൽ നബിക്ക് ഹാജർ നബിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ മഹനീയമായ സംസം, ആ സംസമിന്റെ ചരിത്രം അവിടെയാണ്. അതും ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അഞ്ചാമതായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പെരുന്നാളിന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന പ്രായമെത്തിയപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വഹി കൊടുത്തു. അത് ജിബ്രീലിനെ പറഞ്ഞയച്ചല്ല വഹി കൊടുത്തത്, മറിച്ച് അലാമുഖമായി ഓടി വെച്ച മറ്റൊരു ഇത് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. യാ ബുനയ്യ ഇന്നി അറാ ഫിൽ മനാമി അന്നി അദ്ബഹുൽ ഖുറേ, ഞാനിതാ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു, നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന സ്വപ്നമാണ്, നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന സ്വപ്നമാണ്. യാ അബതി ഫൽ മാ തുമർ, മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, ഫൗർ മാദാ തറാ, എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം? അല്ല, കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം? പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ, ഇഫ്അൽ മാ തുമർ സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞോ അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക. ആ കുഞ്ഞ് ഇസ്മായിലിന് പുതിയ കുപ്പായം അണിയിച്ച് ഹാജറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളമ്പി വെച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇബ്രാഹിം നബി മിനാ താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവസാനമായി ഇസ്മായിലും ഇബ്രാഹിമും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇസ്മായിൽ അറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന്. ആ മിനാ താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇസ്മായിൽ നബിയെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുമ്പോൾ ആ കവിള് മരുഭൂമിയിൽ കമഴ്ത്തി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി തന്റെ പിതാവിനോട് പറയുന്നു, ഉപ്പ എന്നെ അറുക്കുമ്പോൾ എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ രക്തം വീഴാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്നെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് അറുക്കണം, മലർത്തിയിട്ട് അറുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കൈ വിറക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പിതാവിന് താങ്ങാനാവാത്ത, ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാനാവാത്ത നിമിഷമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധിയിൽ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ അറുക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന. പ്രിയമുള്ളവരെ, കത്തിയെടുത്ത് ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് സ്വപ്നത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് അതിന് പകരം ആടിനെ അല്ലാഹു കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിലൂടെ ബലികർമ്മത്തെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ത്യാഗസ്മരണയാക്കി അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വലിയ പാഠം, ത്യാഗത്തിന്റെ പാഠം, ആ പാഠമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, പ്രയാസങ്ങളിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ, നമസ്കാരം പോലും ഒഴിവാക്കുന്നവർക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മഹത്വം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും? നമസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, തൗഹീദില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ഈദുൽ ആഘോഷിച്ച് ബലികർമ്മം നടത്തിയാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ സ്മരിക്കാനും ആ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിമിയെ പിൻപറ്റാനും പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച ഈ വലിയ പാഠം ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പരസ്പരം സഹോദര സമുദായങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പരസ്പരമുള്ള സഹവർത്തിത്വവും നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. മനുഷ്യനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചുകൂടാ. പ്രവാചക തിരുമേനി മദീനയിൽ ഗോത്രക്കാരുമായി സന്ധിയിലകപ്പെട്ടതുപോലെ സഹവർത്തത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതം ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മേവരെയും കാത്തുരക്ഷിച്ച് നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അകന്നുപോയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നീ പരിശുദ്ധമായ ഈദുൽ അദ്ഹയുടെ ദിനത്തിൽ കൂട്ടി ഒരുമിപ്പിക്കണേ നാഥാ. സ്വലിഹായ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. മക്കളുടെ കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധക്കെടുതി കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാധാരണ സാധുക്കളായ സമൂഹങ്ങൾക്ക് നീ ശാന്തിയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ നാഥാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടകരമായ മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعائي الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച പിന്നെ ആര് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ?
എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നാളെ റെഡിയാണ്. സാധാരണ